So, let's start with the question series. Ray optics in there. Questions are So let's start with the questions. Questions but that was not sufficient. So we're going to add on some more questions into that. So that is what we're going to do now. Okay. Yeah. Ray optics in there. Questions ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന question number 14. നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്തതല്ലോ 14 അല്ലേ? രാവിലെ ചെയ്ത അല്ലെ ഇന്നലെ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ, if you remember that. ഇല്ലെങ്കിൽ you can listen here carefully. Question number 14. A ray of light traveling in a transparent medium of refractive index mu falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 45 degrees. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? That's the question. Okay. About total internal reflection, the light has to come from a denser medium to a rarer medium. Light denser medium rarer medium total internal reflection നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു point ആണ്. Okay. A ray of light is traveling in a transparent medium of refractive index mu, falls on a surface separating the medium from air at an angle of incidence 45 degrees. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? Okay. അപ്പോൾ medium from air at an angle of 45 degree എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്, ഈ മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഡെൻസർ ടു റെയർ മീഡിയം ആണ് ലൈറ്റ് വരുന്നത്, അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല. ഹിയർ ലൈറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ ഡെൻസർ ടു എ റെയർ മീഡിയം, എ ട്രാൻസ്പെറന്റ് മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് mu. സോ ഡെൻസർ ടു റെയർ ഇറ്റ് ബെൻഡ്സ് അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ. ഇതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം, ഡെൻസർ ടു റെയർ ഇറ്റ് ബെൻഡ്സ് അവേ ഫ്രം ദ നോർമൽ. So this is my angle of incidence. This will be my angle of refraction. Okay. അവർ പറയുന്നു angle of incidence 45 degree ആണ്. For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? But total internal reflection നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല, the refractive index should be equal to 1 by sin IC. Refractive index must be equal to 1 by sin IC ആകണം. Okay, that is a condition. അപ്പോ നമുക്ക് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ mu will be 1 by sin 45 എന്ന് വരും. That will be sin 45 1 by root 2 ആണ്. അപ്പൊ ഇത് root 2 വരും. root 2 എന്ന് വെച്ചാൽ 1.414 ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ mu എന്താണ്? 1.414. ഫൈൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? For which of the following value of mu the ray can undergo total internal reflection? Total internal reflection നടക്കണമെങ്കിൽ mu ന്റെ വാല്യൂ എന്താകണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് 1.414 ആണല്ലേ. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുക? എന്തായാലും ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള മിനിമം വാല്യൂ ആണ് സാർ ഇപ്പൊ എഴുതിയത് അല്ലെ, 1.414. മിനിമം അത്രയെങ്കിലും വേണം. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ആംഗിൾ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ 1.414നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ്. mu must be greater than 1 by sin IC. mu must be greater than 1.414. അപ്പൊ 1.414നേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്, and that is option C, mu equal to 1.50. സോ മക്കൾ ഓർക്കുക, എപ്പോഴും ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത് when light is going from a denser medium to a rarer medium ആണ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. ഈ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ the refractive index must be greater than
1 by sine IC. So the correct answer for the question is mu equal to 1.50. മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Yes, sir. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഹദി gave me the answer for this. I think I'm not sure who gave it, but മനസ്സിലായോ മക്കളെ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? I need a message in the chat box. If it's clear for everyone, I need a message in the chat box. Come on, from every one of my students I need a message. Waiting in the chat box. Give me a thumbs up or say that it's clear. Message തരാം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഇടാ, സമയങ്ങളെ. സാർ മ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഫൈൻ മക്കളെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 ആണ്. ചോദ്യം 23. ലെറ്റ്സ് ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23 ടുഗദർ. മക്കളൊന്ന് വായിച്ചേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. അപ്പോഴത്തേക്കും സാറിന് കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാകട്ടെ. Read question number 23, everyone. Question number 23. Question number 23. Two similar thin EQ convex lenses. സാർ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു EQ convex lens എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല, വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല, സാധാ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ EQ കോൺവെക്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. രണ്ട് സൈഡിന്റെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അവനെ EQ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അവനെ EQ കോൺവെക്സ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ്, രണ്ടുപേരുടെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കാം, എന്നാലേ ഇത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അവിടെ പോയിട്ട് ലെൻസ് ലെൻസ് ഇച്ചിരി വലുതാക്കി വരയ്ക്കണം സാറ്. രണ്ട് EQ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് കേട്ടോ. രണ്ട് EQ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. kept coaxially in contact with each other. Coaxial എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സസ് സെയിം ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും. such that the focal length of the combination is f1. അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് f1 ആണ്. മക്കളെ, രണ്ട് ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ the resultant focal length എന്ന് പറയുന്നത് 1/f1 is equal to 1/f plus 1/f ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. Now, when the space between the two lenses is filled with glycerin, the space between the two lenses is filled with glycerin, which has the same refractive index as that of glass. Appo space between is filled with glycerin. നമുക്ക് glycerin ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച്. Let me pour some glycerin. ഇവിടെ എൻ്റെ glycerin. Yeah, here is my glycerin. ഞാൻ കുറച്ച് glycerin ഒഴിച്ചു. So this is my glycerin. Okay, I'm pouring some glycerin here. മക്കളെ, glycerin ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ fill ചെയ്തു. Okay. Now the condition is when the space between the two lenses is filled with glycerin, which has the same refractive index as that of glass. അപ്പൊ ഈ ഒഴിച്ച ഗ്ലിസറിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഗ്ലാസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും സെയിം ആണെന്ന് അഗസ്റ്റിനി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദെൻ ദ ഈക്വലന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് f2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ മക്കളെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെൻസ് അടുത്തടുത്ത് വെച്ചു, ഇടയിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു. അപ്പോ ഞാൻ ഈ ലെൻസ് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരുന്നതെന്ന്. I'll show you. ഈ രണ്ട് ലെൻസ് മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം എന്തായിട്ടാ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? കാണുമ്പോൾ അധികം ഭംഗിയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം എന്തായിട്ടാ തോന്നുന്നത്? എന്തായിട്ട് ഏകദേശം തോന്നുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചേ? നമ്മള് രണ്ട് ലെൻസ് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് കിട്ടി ഗ്ലിസറിൻ വെച്ചപ്പോ. അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. മനസ്സിലായോ? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അറിയണം നമുക്ക്. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്? നമ്മുടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യണം. എന്താ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല? ആരെങ്കിലും പറയാവോ? വാട്ട് ഇസ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല? നിങ്ങൾ പറയണം, ഇന്ന് എക്സാം ഉള്ളതാ, വേഗം പറയൂ.
N2 by N1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by F is equal to lens maker's formula. 1 by F is equal to N2 by N1. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് N21 എന്ന് എഴുതാം. N2 by N1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. ഇതാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല. അപ്പൊ ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ഈ നടുക്കൊഴിച്ച ഈ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ച ആ പോർഷന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സാർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ അവന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. 1 by F is equal to N2 by N1. അപ്പൊ എയർ ആണ് ഇവിടെ. N2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലിസറിന്റെ 1.5 ആണ്. സോ 1.5 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 by R1. ഇവന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ആദ്യം അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെച്ച ലെൻസ് ഇല്ലേ, അവരുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും ഇവന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം, നമ്മള് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മള് നോക്കാം. നമുക്ക് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിന് ഏതിന് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നമ്മൾ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. 1 by F equal to കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ 1 by 1.5 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. മക്കളെ ഇന്നലെ സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലൈറ്റ് ആദ്യം വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ R1 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ R2 എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ R2 ഇവിടെയും R1 അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ആയിരിക്കും. ഫൈൻ. അപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 1 by F is equal to 0.5 into 1 by R minus 1 by R. I'm assuming that R1 equal to R ആണ്. കാരണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് EQ കോൺവെക്സ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this will be 0.5 into 2 by R എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 0.5 into 2 1 ആണ്. സോ മക്കളെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് അറിയോ? F equal to R ആണ്. F equal to R ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ F ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും R1 R2. ഇവിടെ നമുക്ക് ആരാ ഉള്ളത്? കോൺകേവ് അല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ കോൺകേവ് വരുമ്പോ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വരും? ലെറ്റ്സ് മീ ഷോ യു. ഇവിടെ ആദ്യം ലൈറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർഫസിലാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് കർവേച്ചർ ആണ് R1. രണ്ടാമത് ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ സർഫസിൽ. അപ്പൊ ഇതാണ് R2. അപ്പൊ ലൈറ്റ് ആദ്യം വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ R1ഉം രണ്ടാമത് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ R2ഉം. R1 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. മൈനസ് 1 by R മൈനസ് R2 റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്, അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി 1 by F dash is equal to 0.5 into minus 2 by R. That will be 1 minus 1 by R അല്ലെങ്കിൽ minus 1 by F എന്ന് വരും. സോ മക്കളെ എഫ് ഡാഷിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എഫ് എന്നാണ്. അപ്പൊ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് എഫ് എന്ന് കിട്ടി. മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സാർ എങ്ങനെയാ ചെയ്തേ? ആദ്യം നമുക്ക് 2 കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത കേസിൽ എന്താ പറ്റിയേ? ആദ്യം നമുക്ക് 2 കോൺവെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അടുത്ത കേസിൽ എന്താ പറ്റിയേ? നമുക്ക് ഒരു കോൺകേവ് ഉണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഈ കോൺകേവിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കോൺവെക്സിനെ എടുത്തു. നമ്മുടെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ എടുത്തു. കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ എടുത്തിട്ട് എഴുതി 1 by F equal to 1.5 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Okay, so 0.5 into 1 by R minus 1 by R, that is 0.5 into 2 by R എന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്. Okay, so ഇതാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻ. That is the modification we are bringing there. Okay, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ 1 by F equal to 1.5 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് സാർ മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പൊ F equal to R എന്ന് എഴുതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്തേ? ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടി. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ സാറ്? ഇത്രയും ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്.
ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് കേസിലെ 2 EQ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ എഴുതി 1/f1 = 1/f + 1/f. അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ചെയ്തേ? ഇടയിൽ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസ് കിട്ടിയില്ലേ? പക്ഷെ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ എന്ത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം, ഇവന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറും സെയിം ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് f ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുക 1/f = 1.5 - 1 × 1/r1 - 1/r2. അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, ലൈറ്റ് ആദ്യം ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈഡിലാണ്, ഇതിന്റെ കർവേച്ചർ ഇങ്ങോട്ടാണ്. ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്, ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് r1. അപ്പൊ 1/r. ഇനി രണ്ടാമത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സർഫസിലാണ്, this would be negative, so 1/r -1/r. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? f = r എന്ന് കിട്ടി. അതായത് ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ്? അവന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിയത് എന്താ? കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഈ പച്ച ലെൻസിന്റെ അല്ല പറയണേ, കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ. പക്ഷേ വി നോ ദാറ്റ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്തും ഈക്വൽ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണ്. അപ്പോ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ത് തന്നെയാണ്? r തന്നെയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ R തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർമുല എഴുതി, ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ യു ഗെറ്റിംഗ്? ഇവിടെ 1/r1 r2 പകരം ഞാൻ r എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഫൈനലി r എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെന്നാ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? f എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ ദെയർ ആൻഡ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദിസ്. ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, f2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. 1/f2 that will be equal to 3 പേരുണ്ട്, 1/f + 1/f - 1/f. ഇത് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ആണ്, ബാക്കി രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇത് പോയി 1/f എന്ന് പോകും. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി 2/f. ഓക്കെ, so f1 is equal to f/2 ആണ്. f1 is equal to f/2 ആണ്. f2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ f ആണ്. ഫൈൻ, റേഷ്യോ നമുക്ക് വേണ്ടത് f1/f2 ആണ് വേണ്ടത്. That is equal to f/2/f ആണ്. Okay, that is equal to 1/2. So f1/f2 is equal to 1:2 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി. നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? Is it clear? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ലേ? ശരി, ഇതൊരു നീറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നീറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല, കീം ഒട്ടും വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ജെഇ ലെവലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. പക്ഷെ നീറ്റിന് വന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നീറ്റ് 2019 വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത്, കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല. മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. മക്കളൊന്ന് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റൻ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ട്രയോപ്റ്റിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഞായറാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ സാറ് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഫിസിക്സ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ. നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം സാർ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫൈൻ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരും, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതാണ് വർക്ക്ഔട്ട് സെഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെഷന് നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് എഴുതിയെടുത്തു എല്ലാവരും? എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? കംപ്ലീറ്റ്ലി മനസ്സിലായ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ? Let's move over to the next question then. അപ്പോൾ അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25 കേട്ടോ. 25 നിങ്ങളൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. പ്ലീസ് വർക്ക്ഔട്ട്, ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോംവർക്ക്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32 ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. Two thin lenses of focal length f1 and f2 are in contact and coaxial. Power of the combination is. അപ്പൊ രണ്ട് ലെൻസ് കോമ്പിനേഷനിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് രണ്ട് ലെൻസ് ഇരിക്കുന്നത്. അവരുടെ പവർ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇഫ് ടു ലെൻസസ് ആർ ലൈക്ക് ദിസ്, ഇവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1/f1 പ്ലസ് 1/f2 ആണ്. ഇവരുടെ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1/f1 പ്ലസ് 1/f2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. F will be equal to f1 f2 divided by f1 plus f2 ആയിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അറിയാമെങ്കിൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാം. പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1/f ആണ്. ഇവിടെ f should be in meters. Power is 1/f, f should be in meters. But power is equal to f in പകരം let's substitute. So that will be f1 f2 divided by f1 plus f2. Okay, f1 plus f2 goes to the numerator, so that will be p equal to f1 plus f2 divided by f1 f2. അപ്പൊ ഇതാണ് പവർ വരുന്നത്. f1 plus f2 divided by f1 f2. നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ലെൻസ് ചേർത്ത് വെച്ചു. എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/f1 plus 1/f2 ആണ്. ഇനി അതൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ f കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ? പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ 1/f ആണ്. f ഇൻ മീറ്റേഴ്സ്, ഇവിടെ അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. അപ്പോ 1/f വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ആൻസർ. ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ മക്കളെ? ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? Yes, sir. Okay. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. Question number 34 ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ മക്കള്. 34, it's easy. 34. Try question number 34 and tell me the answer. 34. A convex lens and a concave lens, each having same focal length. രണ്ടുപേരുടെ focal length same ആണ്, 25 centimeter. Are put in contact to form a combination of lens. ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസും ആണ് ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ 1/f സാറ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. കോൺവെക്സ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? കോൺവെക്സ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ പറ. അന്ന, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ കോൺവെക്സ് എന്ന് കേട്ടാൽ? നെഗറ്റീവ്. ഒരു കുത്തുവെച്ചില്ല ഞാൻ. പോസിറ്റീവ്. കോൺവെക്സ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ്, കോൺകേവ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ്. മറക്കരുതേ, കോൺവെക്സ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, കോൺകേവ് എന്ന വാക്ക് കേട്ടാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. മക്കൾ മറന്നു പോകരുത്. ഡോട്ട്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ 1/f1 പ്ലസ് 1/f2. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഒരെണ്ണം കോൺകേവ് ആണ്, കോൺകേവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോണ ബി ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെ? 1/f എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടി? 0 എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ? 1/f is corresponding to 0. അപ്പൊ എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ടേക്കിംഗ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ, വാട്ട് വിൽ ബി എഫ്? പറയാമോ? വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ്? 1/f 0. അപ്പൊ എഫിന്റെ വാല്യൂ എന്താ? 1/f 0. അപ്പൊ എഫിന്റെ വാല്യൂ എഫിന്റെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി 0 എടുത്താൽ മതി. പവർ അല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അവർ പവർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? നോക്കിക്കേ, എഫക്റ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, പവർ ഇൻ ഡയോപ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/f അല്ലേ ഫോർമുല നമ്മുടെ? 1/f വാല്യൂ എന്തെന്നാ കിട്ടിയേ? 0 എന്നല്ലേ കിട്ടിയത്? അത് എങ്ങനെയാ 0 കിട്ടിയേ? ഒരെണ്ണം കോൺവെക്സും ഒരെണ്ണം കോൺകേവും ആണ്. ഒരാളുടെ നെഗറ്റീവ് മറ്റേയാളുടെ പോസിറ്റീവ് രണ്ടും കൂടി ചെയ്തപ്പോ 1/f എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ പവർ 0 ആയിട്ട് കിട്ടി.
പവർ ഈക്വൽ ടു 0. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? പവർ 1/f ആണ്. 1/f ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ പവർ ഈക്വൽ ടു 1/f ആണ്. 1/f ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ പവർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ ആൻസർ. മനസ്സിലായോ മോളെ അനീന? സെലിന് മനസ്സിലായോ? വിശ്വയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെജീഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 36. A trick used by magicians. A convex lens is dipped in a liquid whose refractive index is equal to the refractive index of the lens. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയോ? ഈ ലെൻസിന്റെ അതേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ നമ്മൾ ഈ ലെൻസ് ഇട്ടാൽ ആ ലെൻസിന് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ. കാരണം ലെൻസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ലിക്വിഡിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും സെയിം ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇറ്റ് വിൽ ഡിസപ്പിയർ. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വിൽ ബിക്കം ഇൻഫിനിറ്റി. ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസ് പോലെയായി മാറും. അപ്പോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ അതേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാൽ ഇറ്റ്സ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്. ഹി വിൽ ഡിസപ്പിയർ. മക്കളെ ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇസ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഹൂസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് greater than the refractive index of the lens. ഇപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഡിപ്പ് ചെയ്തത് അവനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിലാണെങ്കിലോ എന്ത് പറ്റും അറിയോ? കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ കോൺകേവ് ലെൻസ്. മക്കൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ ഞാൻ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലെസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ലിക്വിഡിലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് വിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം. കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡിലാണെങ്കിൽ the convex lens will have a reversal of nature. Convex lens ini convex lens alla, it behaves like a concave lens. Convex lens oru concave lens pole behave ചെയ്യും. കേട്ടോ? അപ്പോൾ convex lens greater refractive index ഉള്ള ലിക്വിഡിൽ ഇട്ടാൽ it behaves like a concave lens. എന്നാൽ സാധാരണ അവനേക്കാളും കുറഞ്ഞതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ കോൺവെക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്യും നോർമലി. ഓക്കെ, ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മക്കളെ? Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. 58 answer എന്താ? The reddish appearance of the sun at sunrise and sunset is due to, what is the reason? Scattering of light. Scattering of light. അതായത് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്കാറ്റർ ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് സൺസെറ്റും സൺറൈസിലും ദ ലൈറ്റ് ഹാസ് ടു ട്രാവൽ ലാർജർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ്? നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ദ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള റെഡ് ലൈറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ. ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ഇസ് ഓൺലി റീച്ചിങ് us. Okay. Which color of light has the longest wavelength? ഏതിനാ longest wavelength ഉള്ളത്? Red. Red color. Yes, very good. Optical instrument. Question number 63 നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. An astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 40 centimeter and 4 centimeter respectively. To view an object 200 centimeter away from the objective, the lens must be separated by a distance of. The lens must be separated by a distance of എന്ന് പറഞ്ഞാൽ length of the tube ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. We are supposed to see an object 200 centimeter away from the objective. Okay. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഐ പീസിന്റെയും ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അറിയാം, എഫ് അറിയാം, എഫ് ഇ അറിയാം.
200 സെന്റിമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, There for lunch. എന്താ My dad is not going to the market, no? Why? ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. സോ ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ്? എനി ഐഡിയ മക്കളെ? 63 എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിൽ ഐഡിയ ഉണ്ടോ? 63 സാർ 1-2 ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു രാവിലെ, ഇന്നലെ. 63 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്, ലെൻസിന്റെ ലെങ്ത് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെൻസിന്റെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ രണ്ട് ലെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എടുക്കാൻ. 200 സെന്റിമീറ്റർ എവേ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണണം. 200 സെന്റിമീറ്റർ എവേ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണണം. എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ? ഹൗ ടു ഡു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എനി ഐഡിയ? എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു സാർ. സാർ കാണിച്ചു തരാം. ലുക്ക് ചെയ്യാം, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എന്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കേ. ഞാൻ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ FO എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് FO എന്ന് പറയുന്നത്. FE എന്ന് പറയുന്നത് 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? FO 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, FE 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ട്യൂബ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് VO പ്ലസ് FE ആണ്. VO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്. നമുക്ക് രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി, ഒരു കോൺകേവ് ഉണ്ട്, ഒരു കോൺവെക്സ്. രണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് വലുത്. VO പ്ലസ് FE എന്ന് പറയുമ്പോൾ FE is the focal length of the eyepiece. നമ്മുടെ കണ്ണിനടുത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഐപീസ്. മറ്റത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അപ്പൊ FE ആണ് the focal length of the eyepiece and VO corresponds to the focal length of the final image distance from the objective. Okay, അപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ VO എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ VO എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മക്കളെ, നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ എടുത്തു. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത്, ലൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ വരുന്നത്. ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താ? ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും. ആ ഇമേജിനെടുത്ത് ഐപീസ് മറ്റൊരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് ആദ്യം വലുതും ആദ്യം പിന്നെ ചെറുതും വരയ്ക്കാം. ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു. He will form an image. This image will act as the object for this lens. ഇവൻ മറ്റൊരു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്ന ഐഡിയ അവിടെ. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കൾക്ക്? ദാറ്റ് ഇസ് ഐഡിയ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് there. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 63 ആണ് സാർ പറഞ്ഞത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 63 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് ട്യൂബിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഫോർമുല VO പ്ലസ് FE എന്ന കണ്ടീഷനാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസിന്റെ VO കണ്ടുപിടിക്കണം. VO കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഇമേജ് VO കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫിനിറ്റി എന്നല്ല ഈ കേസിൽ വരുന്നത്, 200 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് VO കണ്ടുപിടിക്കാം. ബിക്കോസ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലെൻസ് തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് 1/V മൈനസ് 1/U ഈക്വൽ ടു 1/FO. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് 1/VO ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ VOന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? VOന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, സംഭവം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? VO പ്ലസ് FE ആണ് നമ്മുടെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അവന്റെ VO കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു ഡു ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് സാറ് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ മേഖലയും ടച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സൺഡേസോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒപ്റ്റിക്സ് ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസിങ്ങും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് മക്കൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. സാർ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ എടുക്കരുത്. ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി വൺ ഓഫ് ദ ടഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ യു. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ ഇറ്റ്സ് ഗോണ ബി ഈസി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല ഹൈ ലെവൽ ചെയ്തു, അത്രയൊന്നും ചെയ്തത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. അതിനേക്കാളും ഈസി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പരീക്ഷയ്ക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പരീക്ഷയ്ക്ക്. സാർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? യെസ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അടുത്ത ദിവസം ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാർ അയച്ചു തരാം, നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്സിന്റെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സാർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ കുറച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇതിൽ നിന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തോരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്യണം. വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് ആയാലും ശരി, റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആയാലും ശരി, ഹൗ മച്ച് യു ക്യാൻ വർക്ക്ഔട്ട് അത്രയും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സാർ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ? യെസ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ? Yes, sir. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പൊ മക്കളെ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.